Okay, every day we will maintain this Excel sheet. Okay, whatever we discuss, I'll just make that day one, day two, day three, and I will share it in the Skype group so that Okay. you can refer it for your reference. So before we start, first uh, you must understand that what is this Fusion Finance functional exactly, like what kind of role you will be adding to your career by doing this course. Since you are already Fusion technical consultant, right? So your role will be related to the technical activities like developing any new reports or customizing any new reports or coming up with any creating sandboxes, these kind of things. Totally overall, the functional guy will collect the requirement and he will give you the technical specification document. Based on that, you will be working. Correct? Correct. But now, when you become a techno functional, your scope will be like you will be handling both. Like you may also need to conduct a business recommend session whenever you work on any implementation project. So, for example, if you're stepping into the implementation project as a techno functional, you will be sitting with a client, with a finance team, or whatever the team departments. You need to collect the recommend from them, like how many ledgers you need, what are the users you have, what are the transactions you are doing, like exact business mapping you need to derive, and you need to configure as well. And wherever you require the technical skill, technical solutions, that time you will be going with the technical side. Okay, so Okay. basically this Fusion Finance is related to more or less system configuration as well as understanding the business requirement. மோஸ்ட்லி இன் அவர் ரோல் யூலி நீங்க வந்து டெக்னிக்கலாவும் விட்டுருங்க, ஃபங்க்ஷனலாவும் விட்டுருங்க. ஒரு கன்சல்டன்ட், நம்ம ஒரு கன்சல்டன்ட் அவ்வளவுதான். See, you should not restrict yourself only to certain roles. Then after 5 years or 6 years of your career, you will not grow as much like that. You have to broaden yourself. Like your skill should be like whatever recommend, whatever it comes, you need to take it up. You should not tell that no, 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 this is not technical, this is not functional, I cannot do, this is not possible, this is not standard way. That kind of things we need to develop, and then you need to have a more communication skills to what I can say, like more communication skills, and then you need to have a confident to derive the session with the clients, like when you are stepping into UAT, CRP. Have you guys ever heard about what is UAT, CRP, these things? UAT, we know. Mm. UAT, See, SIP. yeah, before UAT only we will have CRP, which is called a conference room piloting, where we will configure and then whatever recommend we have collected from the business, we will demonstrate in that CRP. Once Okay. that CRP is signed off and then they are happy and they are okay with everything means, then we will replicate the same in the UAT so that user can test it from their end. User Okay. acceptance testing. Then we will do data migration and then go live. Everything will come into the picture. Okay. So this is just a basic of our roles and things. When I going to start the Oracle Fusion functional. So you obviously you know that in finance we have a module, right? General ledger, account payable, Ledger, accounts payable, account accounts receivables. receivables, fixed assets, cash management. So these five are the core finance modules, correct? Yes, correct. Apart from that, there are some SEM modules as well, okay, which is Okay. order management, Purchase order. purchasing first, account, order management, cost management, inventory. So these are all the finance modules. These are all the SEM modules. And another module is HRMS side. We have HRMS, Core HR. Oracle, OTL, payroll. Okay. So all these combined of this called ERP, or any of these also combined called ERP is nothing but whatever the client is, whatever the business is doing, they are going to use that software on the day-to-day basis. Based on that, they can decide how the business is going, what is the profit, what are the key decisions to be taken.
So to do the best practice in the business, then only the business will go for any good ERPs, correct? Yes. Yes. So இப்போ நம்ம ஃபியூஷன்ல ஃபைனான்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா GL, AP, AR, FA, CM, SCMல பர்ச்சேசிங் ஆர்டர் காஸ்ட் இன்வென்ட்ரி, HRMSல OTL பேரூல் HRMS, ஓகேவா? பட் Okay. இது எல்லாமே வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி எங்க முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலி இட் கம்ஸ் டு GL, கரெக்ட்? Okay. Yes, correct. Wherever transaction starts. For example, when when you create a AP invoice to any supplier, you create a invoice, you make a payment and do the create accounting. Finally, it is transferred to GL. Yes. When you make any salary to your employee, you run a payroll, do the create accounting, and you transfer that entry to the GL. Then it finally comes to GL. So this one is called, that is why it is called general ledger, main ledger. All these are called sub ledgers. Okay. All these are called sub ledgers. So uh, how this flow happens is there are mainly two flows. One is P2P flow, Okay. another one is O2C flow. Correct? Yes, correct. P2P flow is nothing but we call it as procure, Procure to pay, order to cash management. order to cash. How this P2P flow will work is, I will take one small example. Okay. I'll take start with P2P flow. Example, let's say Tata Motors. Tata Motors need a set of uh, car engine from the vendor ABC Limited. Hello? Yes, bro. ஓகே. ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறேன். P2Pக்கு நம்ம தான் டாடா மோட்டார்ஸ், ஓகேவா? நம்ம வந்து Okay. கார் மேனுஃபேக்சர் பண்றோம். இப்போ நம்ம கார் மேனுஃபேக்சர் பண்ற டைம்ல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இன்ஜின் தேவைப்படுது. அதை நம்ம வந்து ஒரு வெண்டார் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இன்ஜின் தயாரிக்கல, நம்ம வாங்கி நம்மளோட கார்ல வந்து அசெம்பிள் பண்ணிக்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஓகேவா? ஸோ நவ் Okay. வி நீட் 100 இன்ஜின். Okay. இந்த 100 இன்ஜினும் நம்ம எப்பவுமே ரெகுலரா வந்து ஏபிசி லிமிடெட் கிட்ட இருந்து வாங்குறோம். எப்பவுமே அவன் தான் நமக்கு சப்ளை பண்றான், ஓகேவா? நவ் வந்து there is a one certain recommend saying that நம்ம ஏபிசி லிமிடெட் கிட்ட வாங்காம நம்ம வந்து புதுசா ட்ரை பண்ணுவோம். அந்த டைம்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கொட்டேஷன் ஒண்ணு கேட்போம் வெண்டார் கிட்ட. இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு 100 இன்ஜின் வேணும். Requisition create பண்ணுவோம். ஆமா, நம்ம நம்ம நம்மளோட நம்ம இப்ப இந்த 100 இன்ஜின் வந்து இப்ப டாடா மோட்டார்ஸ்ல எவ்வளவு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும்? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், அவங்க வந்து பர்ச்சேஸ் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க. சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், சேல்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. ஐடி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும், ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கும். இந்த மாதிரி வேரியஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், கரெக்டா? இப்போ இந்த 100 இன்ஜின் யாருக்கு தேவைப்படும்? பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் தேவைப்படும், ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி என்னோட இன்வென்ட்ரி வந்து டாடா சென்னை இன்வென்ட்ரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளோட சென்னை இன்வென்ட்ரியை சூஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்வெசிஷன் அவங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி வந்து 100 இன்ஜின் வேணும் அப்படின்னு. Once they create requisition, it will circulate it to all the vendors, whatever vendors they are having in the system. Okay. அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரெக்வெசிஷன் கிரியேட் பண்ணும்போது சப்ளையரோட நேமே இருக்காது அந்த ஃபார்ம்ல. ஆமா. ஓகேவா? ஏன்னா நம்மளுக்கு அப்ப சப்ளையர் யாருன்னே தெரியாது. ஓகே. ஓகேவா? சோ நம்ம 100 இன்ஜின் வேணும்னு ரெக்வெசிஷனை கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா அந்த ரெக்வெசிஷனுக்கு பேஸ்ட் அப்பா நிறைய கொட்டேஷன்ஸ் வரும் வெண்டார் கிட்ட இருந்து. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து 100 இன்ஜின் வேணுமா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து
Based on this acquisition, we will receive the Quotations. quotations from the vendors. For example, you have received ABC Limited. They're saying 100 engine at rupees 1000 per each. Okay. XYZ Limited saying 100 engine at rupees uh, 750 per each. SMS Limited saying 100 engine at rupees 1200 per each. So these are all the three quotations which we received. Okay, one is high, another one is low, another one is mid. Okay, now Tata Motors will decide this based on the quality, terms and condition. That is purely business decision, right? அவன் 750 கொடுத்து வாங்கலாம், 1200 கொடுத்து வாங்கலாம், 1000 கொடுத்து வாங்கலாம். இது மூணுத்துக்குமே கண்டிப்பா இந்த வெண்டாஸ் டிஃபரன்ஸ் வச்சிருப்பானுங்க. 1200ல வந்து என்ன குவாலிட்டி இருக்கும் இவன் கிட்ட, 750ல என்ன குவாலிட்டி இருக்கும், 1000 அந்த அது பேஸ்ட் ஆன் தட் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் தே வில் டிசைட் அண்ட் தே வில் அக்ரி தி கொட்டேஷன். ஃபார் இன் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் அவர் சினாரியோ லெட்ஸ் சே தட் we are agreeing quotation with SMS Limited. Okay, based on this agreed the SMS Limited quotation. So 100 engine at rupees 1200 per each. Okay, once this quotation is created and approved, what will be the third step? Yes, step is creating a purchase order. So we will create a purchase order against this quotation. So now in this purchase order we will choose supplier name, Supply site, site. currency, and then item. For example, item is 100 engine, right? Yes. Sorry, item is engine, quantity is 100, and then price is 1200, 1020. UOM is each. Correct? Yes. Also here we will choose the arc. For which arc we are going to purchase this. Okay. For example, it is for Chennai. Chennai arc. I mean sub inventory. Okay. Okay. Now so we created requisition and then we received a quotation and then we auto created a purchase order. These are all the purchase order details. Until this step, there is a no accounting entry happening in the system. Correct? Yes, correct. Until purchase order, there is no accounting entry involved. Okay. Now you created a purchase order and then this purchase order has been sent to the supplier. Based on this purchase order, he will be shipping the 100 engine to our inventory, sub inventory, Chennai arc. Correct? Yes. Once we are receiving the goods, so when once that engine is arrived to our inventory, we will inspect that engine. Once the quality check is accepted, we will receive 100 quantity, accept 100 quantity, deliver 100 quantity. In case when you find there is a defect, that time itself you will accept only
whatever, for example 80 quantity, so 20 will be rejected. Okay. Okay, so this is happening at the time of receipt. So whenever you take a receipt, that time accounting entry triggers. From here only accounting entry starts. Okay. For example, here when you receive accounting, two accounting entries will be generated at the time of receiving the transaction, delivering the transaction. Okay. I will color this and then I will tell you the accounting entry later on. Once you we received the goods, then what we need to do, we need to make a payment to our supplier because he already delivered his services, delivered the product. So now in AP we will create Very invoice. nice. For example, we received 100 rupees, right? Or 100 engine, right? So 100 engine into this, for this price. AP will create invoice and make the payment. Okay. So fifth, AP will create invoice and make the payment. So here for invoice, say AP will create invoice for the supplier by matching with the. Are you able to understand this statement? Yes. So at the time of invoice, there will be accounting entry. Invoice is இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ண அப்புறம் தான் நம்ம வந்து கஸ்டமருக்கே பே பண்ணுவோம். அது supplier. சப்ளையருக்கு. ஸோ Once the invoice is validated and approved, we will make the payment. Wherever I highlighted the green color, these are all the அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ். these flows will have the accounting impacts and then these will be pushed to GL. So for P2P flow, we saw that our transaction started at the purchasing module and ended in AP module, and all the accounting entries will be transferred from subledgers to GL finally. ஓகே. Correct? எஸ். அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி. Now you need to understand from where this accounting entries gets picked and then what is the accounting entry. ஓகே. That and all we will see it in the system. ஓகே. அதான் எப்படி சொல்றீங்கன்னா, ஒன்ஸ் சப்ளையருக்கு நம்ம பே பண்ணிட்ட அப்புறம் அது வந்து ஜிஎலுக்கு தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் திருப்பி. கரெக்ட்டா? நம்ம சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த டிரான்சாக்ஷனை அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம். ஓகே. அக்கவுண்ட் பண்ணும்போது தான் நம்ம சூஸ் பண்ணுவோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு ஜிஎல். ஸோ அந்த என்ட்ரி வந்து ஜிஎலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஜிஎல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். ஓகே. வில் சி இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இல்ல. இதா இருக்குல. இல்ல ஓகே நம்ம லெட்ஸ் டேக் திஸ் ஒன் ஆர்டர் டு கேஷ். இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே கேஷோட அவுட்ஃப்ளோ. நம்ம எப்பப்பெல்லாம் நம்ம கிட்ட இருந்து கேஷ் போதோ அது கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ. நம்ம யார் யாருக்கெல்லாம் பே பண்றோமோ அவங்களாம் நம்மளோட சப்ளையர், வெண்டார், நம்மளோட லயபிலிட்டின்னு நம்ம. ஓகே. நம்மளுக்கு யார் யாரெல்லாம் காசு தரணுமோ அதெல்லாம் நம்மளோட அசெட்ஸ், கேஷ் இன்ஃப்ளோ. ஓகே.
ஆர்டர் டு கேஷ்ன்றது நம்மளுக்கு வர வேண்டிய பணம். நம்ம ஒரு பொருளை வித்திருக்கோம், அதுக்கு உண்டான காசு. ஸோ இந்த சினாரியோல நம்ம let us take same Tata Motors. As I told நம்ம Tata Motors, now there is a customer A who going to buy car in our showroom, Chennai branch, Chennai ARC. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த கஸ்டமர் வந்து நம்ம ஷோரூம்க்கு வந்திருக்காரு, எனக்கு வந்து கார் வேணும் அப்படின்னு. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுவோம். சேல்ஸ் ஆர்டர் போடுவோம். சேல்ஸ் ஆர்டர்ல what we will do, we will create his customer name, Mr. A. Then we will ask him bill to location. Yes, bill to ship. Bill to Chennai. And then item. Let's say he is going to buy Ultras, VZ something. And then price 10,50,000. Then currency INR. Okay. Do you think at this time there will be any accounting entries? Quantity போடவே இல்ல. At the time of sales order, there will not be any accounting entry. Okay. Step. Now we will do the ship confirm. What is this ship confirm? இப்ப இந்த டாடா அல்ட்ராஸ் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்மளோட ஒரு பிளான்ட்ல இருக்கும், கரெக்டா? நம்மளோட சப் இன்வென்ட்ரியில இருக்கும், கரெக்டா? ஓகே. ஸோ நம்மளோட சப் இன்வென்ட்ரியில இருந்து அது வெளியே வந்து நம்ம கஸ்டமரோட லொகேஷனுக்கு போகணும். அது பேர் தான் பிக் ரிலீஸ். ஓகே. We'll do pick release or ship confirm. Pick release understand பண்ண கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா ship confirm ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. Which is nothing but we are ship confirm. We are the finished goods, FG. ஓகே. finished good தானே நம்ம விற்க முடியும். இந்த கார் வந்து பாதியில தான் இருக்கு, நீங்க விற்க முடியுமா? முடியாது. So we are shipping the finished goods, that is or from our sub inventory to customer location. Right, there will be accounting entry. Third step. Create invoice. Invoice create பண்ணாதானே நம்ம கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்க முடியும் காசு. Create invoice to the customer. Fourth step. அப்ப receipt create பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? Create receipt. Okay. Against that invoice. Okay. So here we started the flow with order management and then it ended with AR and then final accounting entries will be transferred to GL. So this is the basic P2P and O2C flow. இப்ப இதுல வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த இந்த ரெண்டு மாடியூல் இப்ப நம்ம கவர் பண்ணோம்ல, காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்வென்ட்ரியில எல்லாம் எக்ஸாக்ட்டா என்ன நடக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம டாடா மோட்டார்ஸ் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், கரெக்டா? ஆமா. இப்ப இங்க டாடா மோட்டார்ஸ்க்கு பிரைஸ் வந்து 10,50,000 நம்ம சொல்றோம்ல.
காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல எக்ஸாக்ட்டா வந்து இந்த பிரைஸை வந்து அரைவ் பண்ணுவாங்க அந்த மாடியூல் யூஸ் பண்ணி. ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து அவங்க எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னா, டாடா நான் வந்து அல்ட்ரோஸ் காரை வந்து தயாரிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து 100 ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு இன்ஜின் வாங்கினேன். ம். அதுக்கப்புறம் 20 ரூபாய்க்கு வந்து லேபர் கொடுத்தேன். 10 ரூபாய் வந்து அசெம்பிள் பண்றதுக்கு என்னோட எம்ப்ளாயிஸ் உட்காந்து இதை அசெம்பிள் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு 50% காரை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு இது வரைக்கும் எனக்கு வந்து 130 செலவாயிருக்கு. இந்த மாதிரி இதை வந்து ஒரு காஸ்ட் காம்பனன்ட்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஃபைனான்ஸ்ல. இந்த மாதிரி நிறைய காஸ்ட் காம்பனன்ட்லாம் சேர்ந்து தான் ஒரு ப்ரைஸா வந்து ஃபைனலா வந்து நிற்கும், நம்மளோட ப்ராஃபிட்டையும் சேர்த்து. சிம்பிளா சொல்லணும்னா இதுல இன்ஜின் வந்து ஒரு லேபர் வந்து இது அசெம்பிள் வந்து பண்ணா 10 ரூபாய், அதுக்கப்புறம் என்னோட ப்ராஃபிட் வந்து ஒரு 10% வச்சுக்கோங்க, ஒரு 50 ரூபாய் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ நான் வந்து ஃபைனலா வந்து இந்த காரை வந்து நான் 180 ரூபாய்க்கு விற்க போறேன். ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் எதுல நடக்கும்னா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நடக்கும். ஓகே. ஸோ இது வந்து கோர் அண்ட் கோர் காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்ட்ஸ்ல இருப்பாங்க. அவங்க பியூர் அண்ட் பியூர் இதை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க, காஸ்டிங்னுவாங்க. ஓகே. அப்போ வந்து நம்ம மேப்லாம் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ நம்ம எஸ்விஎம் மாடல்ஸ்ல இப்போ காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அந்த ஃப்ளோல எப்படி நம்ம எடுத்துட்டு வருவோம்? அதுதான் சொல்றேன்ல, அந்த மாடியூல்லே வந்து தனித்தனி செட்டப் இருக்கு. அந்த ஓகே. மாடியூல்குள்ள போனீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணோம். காஸ்ட் டைப்னுவாங்க. நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல ஒர்க் பண்றோம்னா நம்ம கிளைண்ட் கிட்ட கேட்கணும், நீ வந்து என்னென்ன காஸ்ட் டைப் வச்சிருக்க. அப்ப அவன் சொல்லுவான், எனக்கு வந்து மெட்டீரியல் வந்து இந்த காஸ்ட் இருக்கு, லேபர்ல வந்து இந்த ரெண்டே காஸ்ட் தான் இருக்கு, மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர் ஹெட். ஓகே. மெட்டீரியல்னா நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்றது, லேபர்னா நீங்க சம்பளம் கொடுக்கறது, ஓவர் ஹெட்னா எதிர்பாராம வர இது எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இதில் வந்து அவன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கொடுப்பான். நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து அந்த ஐட்டத்துக்கு அகெயின்ஸ்டாக எல்லாமே பண்ணதுக்கப்புறம் ரோல் அப் காஸ்ட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அதை நீங்கள் ரன் பண்ணீங்கன்னா சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக வந்து நீங்கள் என்னென்ன காஸ்ட் டைப் வச்சுருக்கீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி காஸ்ட்டை ரோல் அப் பண்ணி அது வந்து ப்ரைஸ் அரைவ் பண்ணிடும். ஸோ நீங்கள் அந்த ஐட்டம்க்கு நீங்கள் சேல்ஸ் ஆர்டர் போட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து தான் காஸ்ட் வரும். ஓகே. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து இது பியூர் அண்ட் பியூர் ஃபுல்லாக வந்து ஹெச்ஆர்எம் சைடு வந்து இந்த என்ன சொல்றது, சேலரி அந்த ரிலேட்டடா, லீவு அது ரிலேட்டடா. ஆனா எனக்கு இன்னொரு டவுட். இப்போ நம்ம எது இருந்தாலுமே செட்டப் பண்ணிட்டு தான் இந்த ஃப்ளோவே நம்ம இது பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? ஆமா ஆமா ஆமா. அது செட்டப் பண்ண அப்புறமா தான் இம்ப்ளிமெண்டேஷனே பண்ணுவோம், கரெக்ட்டா? இதுதான் பண்ணுவோம் நம்ம. செட்டப்னு இல்ல, நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். அதுல வந்து உங்களோட இது எல்லாமே இதுவாயிடுதான்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றேன், ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஓகே. டாடா மோட்டார்ஸ்னே வச்சுக்கோங்க. ஓகே. நான் தான் ஃபைனான்ஸ் கன்சல்டன்ட். இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து பிஸ்னஸ் ரெக்கமெண்ட் வாங்குவோம். ஓகே. பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே. which means that இந்த என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ல we will ask them, நீ எங்கெங்கெல்லாம் பிசினஸ் பண்றீங்க, இந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷனோட ஸ்கோப் வந்து இப்போ இவனோட லொகேஷன் வந்து இந்தியா, யூஎஸ், ஜெர்மனி வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து எனக்கு இந்தியாவுக்கு மட்டும் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணுன்னு சொன்னா, ஸோ நம்ம வந்து இந்தியாவோட என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வாங்குவோம். இந்தியாவோட என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னா நீ எங்கெங்க வந்து வேர் ஹவுஸ் வச்சிருக்க, அதாவது எனக்கு வந்து சென்னையில வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, சென்னையில வந்து ஒரு சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி வந்து மதுரை, சரி தமிழ்நாடு வேணாம், அது மும்பை எடுத்துப்போம். மும்பையில் வந்து ஒரு ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்கு, திரும்ப மும்பையில் வந்து ஒரு சேல்ஸ் ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஸோ என்னோட இந்தியாவில் எனக்கு வந்து இந்த ரெண்டு ஆஃபீஸ் மட்டும்தான். நீ கார் வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக இங்கே தான் வரணும், சென்னை ஷோரூம் போகணும் இல்லைன்னா மும்பை ஷோரூம் போகணும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் தரேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதுதான் அவனோட என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இவங்களுக்கு யூசர் வந்து 2 விதமாக இருப்பானுங்க, 2 லொக்கேஷனில் இருப்பானுங்க. சென்னை லொக்கேஷன் ஒன்று, மும்பை லொக்கேஷன் ஒன்று. ஓகே. பட் ஆனால் வந்து கரன்சி வந்து சேம் தான், ஐஎன்ஆர் தான். ஓகே. கேலண்டரும் சேம் தான், ஏன்னா 2 பேருமே ஒரே லொகேஷன்ல தான் இருக்கும். இந்தியாவில் வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச் தான் ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகே. சரியா? ஒன்லி திங் இஸ் லொகேஷன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், யூசர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ இப்போ இந்த பேசிக் சினாரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சு we will tell
to Tata Motors, you need one ledger called Tata Motors India. primary ledger, Okay. INR. லீகல் என்டிட்டியும் ஒன்று தான், இந்தியாவில் ஒரு லீகல் என்டிட்டி தான் Okay. டாடா மோட்டர்ஸ். லீகல் என்டிட்டின்னு கொடுவோம். கரன்சி வந்து ஐஎன்ஆர் தான். அதுக்கப்புறம் கேலண்டர் வந்து ஏப்ரல் டு மார்ச். இப்போ நம்ம ஓயு ஆப்ரேட்டிங் யூனிட், லெட்ஸ் சே பிசினஸ் யூனிட், ரெண்டு சென்னை அண்ட் மும்பை. அதுதான் ட்ரிக்கி. இப்ப கிளைண்ட் வந்து பிசினஸ் வந்து எனக்கு 2 யூசருமே சேம் தான், நீ யாருமே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண தேவையில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டானா ஒரு ஓயு போதும், ஒரு பிசினஸ் யூனிட் போதும். இல்ல சென்னையோட பிசினஸ் யூனிட் வேற, மும்பையோட பிசினஸ் யூனிட் வேற. சென்னை யூசர் வந்து மும்பைல நடக்கிற சேல்ஸை பார்க்க கூடாது, மும்பைல நடக்கிறத சென்னை டீம் பார்க்க கூடாது. ஸோ இந்த ஆக்சஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் வருதுன்னா அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து 2 பியூ போவோம். ஓகே. இப்போ 3 ஆபரேட்டிங் 4 ஆபரேட்டிங் இருந்தா 4 பிசினஸ் யூனிட் வந்து நமக்கு எப்படி இருந்தாலுமே. ஆமா ஆமா. ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருக்கும். இந்த பிசினஸ் யூனிட் தான் வந்து டிசைடிங் ஃபேக்டரா இருக்கும். அது எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணோம்னா, இப்போ நம்ம வந்து கிளைண்ட் கூட பிசினஸ் ரெக்கமெண்ட் செஷன்ல இருக்கோம், நம்ம கேட்கணும் அவங்க கிட்ட, சரி நீங்க யூ ஆர் டெல்லிங் தட் யூ ஆர் சேயிங் தட் யூ ஹேவ் ஆஃபீஸ் இன் சென்னை அண்ட் மும்பை, are you going to restrict with them any access, like saying that Chennai manager should not see the data related to Mumbai office, Mumbai team should not see the data related to Chennai office? That time if they insist that, then we will suggest them you need to create a separate BU so that we can restrict the each BU against specific users. Correct? இப்போ நீங்க ஒரே BU வச்சீங்கன்னா 2 பேருமே பார்த்துருவாங்க என்ன டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதுன்னு. 2 BU வச்சோம்னா 2 பேருக்கும் தனித்தனி ஆக்சஸ் கொடுக்கலாம், டேட்டாவும் தனித்தனியா இருக்கும். கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த என்டர்பிரைஸ் ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரீஸ் பண்றதுக்கு அப்புறமா தான் we can do the configuration in the system. ஓகே. அப்பதான் நம்ம செட்டப் குள்ளே உள்ள போவோம். ஆமா, நீங்க இல்லன்னா நம்ம பிளைண்டா எப்படி நீங்க செட்டப் பண்ணுவீங்க? ஓகே. அவன் நம்மளோட பிசினஸ் ரெக்கமெண்ட் தெரிஞ்சாதானே நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி செட்டப் பண்ணி அதை அவனுக்கு பிரசன்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. இப்போ நம்ம இந்த செஷனே நடத்தலைன்னா நீங்க சிஸ்டம்ல போயிட்டு எத்தனை பியூ கிரியேட் பண்ணுவீங்க, என்ன கேலண்டர் கிரியேட் பண்ணுவீங்க? புரியுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் திங். ஓகே. ஃபங்க்ஷனலா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ரெக்யர்மெண்ட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறமா அந்த செட்டப் எல்லா ப்ராசஸ் உள்ளே போகும். ஆமா. இப்ப நான்லாம் வந்து நான் இப்ப ஒர்க் பண்ற ப்ராஜெக்ட்லயும் சரி எப்பவுமே வந்து ரெக்கமெண்ட் செஷனுக்கு வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். இப்ப வந்து 2 months 3 months ரெக்கமெண்ட் செஷன்ல இருப்போம், பேசினதே பேசிட்டு இருப்போம். அவங்களுக்கு எங்களுக்கே கடுப்பா இருக்கும். ஆனா நாங்க பக்காவா ரெக்கமெண்ட்டை வாங்கி டாக்குமெண்ட் கிரியேட் பண்ணி அதுல சைன் ஆஃப் வாங்கி அது அப்ரூவல் போய் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சிஸ்டம்லயே கை வைப்போம். நீங்க சிஸ்டம்ல முன்னாடியே கை வச்சிட்டீங்கன்னா சேஞ்சஸ் வந்துட்டே இருக்கும். நீங்க எதுக்கு என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணீங்க, எதுக்கு இதை மாத்துறீங்கன்னு தெரியாது. இந்த நேம் முதல் நான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் கைடுன்னு ஒன்று ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ரெக்கமெண்ட் செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம். இதுதான் நான் சிஸ்டம்ல டிஃபைன் பண்ண போற நேம்னு கூட போட்டு வச்சிருப்பேன். லெட்ஜர் நேம் இதுதான், லீகல் என்டிட்டி நேம் இதுதான். லேட்டர் வந்து எனக்கு வந்து டாடா மோட்டர்ஸ்ல டாடா மோட்டர் அப்படின்னா என்னால அப்டேட் பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து ஒன் டைம் செட்டப். இந்த லீகல் என்டிட்டி, இந்த கேலண்டர், இந்த பியூலாம். சோ இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கணும். ஓகே. இருந்தாலுமே நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்ஸை ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷனலா நம்ம ரெக்யர்மெண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டு சைன் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த சிஸ்டமோட செட்டப்க்கே நம்ம போவோம். ஆமா ஆமா. ஏன்னா நீங்க அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா சிஸ்டம்ல பண்றது வந்து ஒரு 1 hour வேலை தான் மேக்ஸிமம் மேபி சரி ஒரு நாள் கூட வச்சுக்கோங்க, ஒரு நாள்ல நீங்க கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஓகே. எல்லா மாடியூலையுமே ஒரே நாள்ல பண்ணிடலாமா? ஏபிஆர் எல்லாமே பண்ணிடலாம். ஸ்டார்டிங்ல மேபி உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க வந்து ஒரு 4-5 இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராஜெக்ட்ல இண்டிபெண்டன்ட்டா ஒர்க் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் வந்துரும். ஓகே. காட் இட். ஒன்லி திங் இஸ் நம்மளோட தொழில்ல வந்து நான் இது வரைக்கும் இருந்ததால சொல்றேன், நம்மளோட தொழில நம்ம வளர்த்துக்க வேண்டியது வந்து வெறும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லும் என்ன சொல்றது நிறைய பிரசன்டேஷன் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கணும். நீங்க ஃபங்க்ஷனலா உள்ள வரீங்கன்னா
யூ ஷுட் ஹேவ் அ குட் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில். நீங்க வந்து சிஎஃப்ஓவை மீட் பண்ண வேண்டியது வரும், ஃபைனான்ஸ் மேனேஜரை மீட் பண்ண வேண்டியது வரும். அவங்களாம் ஹையர் பொசிஷன்ல இருப்பாங்க, அவங்களாம் வந்து ஒரு சிஏ படிச்சிருப்பாங்க, ஏசிசிஏவா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்டலாம் நம்ம பேசும்போது அவங்களுக்கு தெரியும்ல நம்மளோட கான்ஃபிடென்ட் எப்படி இருக்கு என்ன ஏதுன்னு. பட் நீங்க பியூர் அண்ட் ட்ரூ டெக்னிக்கலா இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நீங்க அவ்வளவா கஸ்டமரே ஃபேஸ் பண்ண மாட்டீங்க. உங்களுக்கு பிகாஃபா வந்து ஃபங்க்ஷனல் கையே வந்து இதுதான் ரிப்போர்ட், இதுதான் காலம், இங்க இருந்து தான் எடுக்கணும்ட்டு எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. பட் when you play the techno functional you need to know everything. both. கம்யூனிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். ஆமா, தெரியலனா தெரியல, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். தெரியலனா I am not sure, we need to check and we'll come back, that's it. Okay. So maybe நீங்க வந்து இன்னைக்கு இத கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்